গ্রীষ্ম বর্ষা বিনীতি ভরসা। হ্যাঁ, বিনীত শপিং সিটি। টারজান সার্কাস। আপনার চুঁচুড়া শহরে কেপিএস মলের সন্নিকটে চলছে টারজান সার্কাস। ট্র্যাপিজের খেলা, মোটর সাইকেল, রঙিন জল, দড়ি ও আগুনের খেলা সহ মণিপুরী শিল্পীদের লোমহর্ষক খেলা। আর থাকছে জোকারদের চমকপ্রদ খেলা। 1.5 মাস ব্যাপী চলবে এই টারজান সার্কাস। থাকছে দৈনিক 3টি শো। তবে আর দেরি নয়, আজই আসুন, সপরিবারে আসুন, দেখুন টারজান সার্কাস। নমস্কার, আপনারা দেখছেন হুগলি আপডেট। আপনাদের সঙ্গে আমি উষা। আসছি খবরে। আজ সকালে হঠাৎই বন্ধ হয়ে গেল জগদ্দলে জেজেআই জুট মিল। বিক্ষোভে শ্রমিকরা। সাসপেনশন অফ ওয়ার্কের নোটিশে বন্ধ হয়ে গেল জগদ্দলে জেজেআই জুট মিল। মূলত কাঁচামালের অভাব এবং মূল্য বৃদ্ধির কারণে পাটের যোগান না থাকা বলে নোটিশে উল্লেখ রয়েছে। আচমকা এই মিল বন্ধ হওয়ায় কর্মহীন হয়ে পড়ল এই মিলের প্রায় 5,000 শ্রমিক। যে কোনো রকম অশান্তি এড়াতে জগদ্দল থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। এই জুট মিল বন্ধ প্রসঙ্গে শ্রমিকরা কি জানাচ্ছেন শুনবো। सुबह में आकर देखा, सुबह वो कंपनी का पहले से प्लान था कि मिल बंद किया जाएगा। बंद कर दिया। हम लोग आए तो ड्यूटी के लिए, भाई कंपनी बंसी देगा तो हम लोग जाएंगे। मिल में बंसी नहीं दिया, मिल बंद हो गया। नोटिस क्या लगाया? नोटिस लगाया है वही कि हम मिल पार्ट के वजह से मिल बंद कर रहे हैं। पार्ट हमको नहीं मिल रहा है, पार्ट नहीं मिल रहा है। हाँ, बंद हो गया। मजदूर यहाँ बहुत, 3 शिफ्ट का मजदूर है। क्या लगता है मिल किस लिए बंद किया? कोई अभी तो कंपनी ये हम लोग नहीं बोल सकते, ये तो कंपनी जानता काहे बंद किया है। अब क्या लगता है, साजिश है क्या? अब ये हमको पता नहीं है, कोई चीज़ का होगा। मजदूर है, देखिए हम लोग मजदूर, आम पब्लिक है, हम लोग क्या जानते हैं। कंपनी जो नुकसान क्या होगा? वही तो बात, सामने इलेक्शन है। मजदूर इस तरह झूठ मिलाकर बंद रहेगा तो हम लोग का क्या होगा बताइए आप लोग। वही बात तो है। क्या खाएंगे? हाँ, वही तो क्या खाएंगे हम लोग, बाल बच्चा है उसको क्या खिलाएंगे। सब लोग हम लोग को सब कुछ इसी पर निर्भर है। साजिश है। कौन सा मिल में काम करता है? यही तो इसी मिल में, जगद्दल जूट इंडस्ट्री लिमिटेड। बोल रहा है कि हमको पाट बहुत महंगा मिल रहा है। अच्छा, पाट हम इतना महंगा खरीदने नहीं सकेंगे, इसलिए हम मिल को बंद कर रहे हैं। कौन तकलीफ तो मैनेजर बोल रहा है। तकलीफ तो लेबर लोग का होगा। हाँ, तो लेबर लोग हम लोग हैं, तकलीफ झेल रहे हैं। आज सुबह आए हैं तो मिल बंद का नोटिस दे दिया है। क्या करेंगे अभी? हम लोग चाहते हैं कि मिल खुल जाए। खुलेगा क्या? बातचीत हुआ किसी को? कहाँ भी कोई किसी से बात हुआ है? कोई यूनियन से अभी बात नहीं हुआ है, कोई यूनियन भी नहीं आया है। आपका नाम क्या है? नवीन कुमार रॉय, मिल में काम करता है? जगद्दल जूट इंडस्ट्री, तांत डिपार्ट। खबर नहीं है। हम लोग शनिवार को काम किया, रविवार हम लोग का ऑफ था और अचानक आज नोटिस मार दिया सस्पेंशन ऑफ वर्क का। सुबह में बंसी नहीं हुआ, आदमी आया ड्यूटी के लिए लेकिन मिल बंद है, गेट खुला ही नहीं। किस लिए? कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ वहाँ पर नोटिस दे दिया सस्पेंशन ऑफ वर्क का और कुछ नहीं दिया, कुछ बोला नहीं, कुछ नहीं, मिल बंद कर दिया। आदमी आया आप लोग? हम लोग S4 मशीन चलाते ये हैं। मिल का नाम क्या है? जगद्दल जूट इंडस्ट्री लिमिटेड। जगद्दल जूट जगद्दल जूट इंडस्ट्रीज। लिमिटेड। हाँ, कितना लेबर काम करते हैं? लगभग 450-500 आदमी काम करता है। कितना शिफ्ट चलता है? 3 शिफ्ट चलता है। 3 शिफ्ट चलता था, एक हफ्ता दो शिफ्ट चला है। इसके बाद अभी तक कोई खबर नहीं है। आप लोग चाहते हैं क्या? मिल चलना चाहिए, चाहेगा मजदूर और चाहेगा कि मिल चले। अचानक मिल बंद हो गया। हाँ, अचानक बिना बोले कोई सुबह से ही बंद है। उन लोग कंपनी प्लान पहले से कर लिया था कि मिल बंद करेंगे। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम इमाम। आप बोलिए मुनी भरा। ব্যুরো রিপোর্ট, হুগলি আপডেট। আসছে বড়দিন। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ঊর্ধ্বে উঠে তৈরি হচ্ছে বড়দিনের কেক। দেখুন বিশেষ রিপোর্ট। আগামী 25শে ডিসেম্বর প্রভু যিশুর জন্মদিন অর্থাৎ বড়দিন। সারা পৃথিবী এই দিনটা উৎসবে মাতবে। জাতি ধর্ম নির্বিশেষে, ধর্ম যার যার, উৎসব সবার। খ্রিস্টান ধর্মের মানুষরা কেক কেটে বড়দিন পালন করেন আর কেক তৈরি করেন মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। আর বাঙালিরা নিজেদের পছন্দ মতো কেক তৈরি করে আনেন বেকারি থেকে। এমনই চিত্র ধরা পড়ল হুগলি চুঁচুড়া খাগড়াজলের এক বেকারিতে। কয়েকদিন ধরে বিভিন্ন ধর্মের মানুষ কেক তৈরির সরঞ্জাম যেমন ময়দা, চিনি, ডিম, মাখন সহ বিভিন্ন ফল নিয়ে আসছেন। তারপর বেকারির মালিক মেশিনে সরঞ্জাম মেখে ফার্নেসে দিচ্ছেন কেক তৈরি। এবারের কেক তৈরির প্রসঙ্গে বেকারির মালিক এক সাক্ষাৎকারে জানান, বড়দিনের সব রকম ফুড কেক
আসে কারা আসে কারণ এখানে যত মানে সমস্ত ধর্মের মানুষেরা এখানে আসছেন এবং কেক বানিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন বাড়ির জন্য। সব রকম আইটেম নিয়ে আসে কেক। আর মজুরি কিরম দেন? মজুরি আমাদের 350 টাকা, 1 কিলো চিনিতে 350 টাকা করে নেওয়া হবে। জিনিসপত্র তারা আনে, মাল মেটেরিয়ালস যা লাগবে সমস্ত উপাদান ওদের, যারা কেক তৈরি করবে তাদের। আর আমরা শুধু মজুরিটা নিচ্ছি 350 টাকা মেকে এবং সেকে। অন্যদিকে নিজের পছন্দের কেক তৈরি করতে এসেছেন এক মহিলা। তিনি কি জানাচ্ছেন শুনবো। হ্যাঁ, আমি কেক বানাতে এসেছি। কী কী নিয়ে এসছেন? আমি ময়দা, চিনি, আমুল বাটার, কিশমিশ, কাজু। সকলকে দেবেন বড়দিন উপলক্ষে? বড়দিন উপলক্ষে? হ্যাঁ, বড়দিন উপলক্ষে। অন্যদিকে হরেক রকমের কেক বিক্রি হচ্ছে। বিক্রি বেশ ভালোই বলে জানালেন এক বিক্রেতা। বিভিন্ন রকম কেক আছে, ফুড কেক আছে, ফুড ছাড়া কেক আছে, ভেজ কেক আছে, নানা রকম নিউ মার্কেটে কেক পাওয়া যায়। আমার নিজস্ব কেক রয়্যাল কেক বিক্রি পাটা কিরকম? বিক্রি আছে 100 থেকে আরম্ভ, 100 আছে, 150 আছে, 200 আছে, 250 আছে। হুগলি থেকে চন্দনা দত্ত ও স্বর্ণালী দত্ত প্যাটেলের রিপোর্ট, হুগলি আপডেট। জাঁকিয়ে পড়েছে শীত, চুচুড়ায় টারজান সার্কাস, সপরিবারে সাধারণ মানুষ। জাঁকিয়ে পড়েছে শীত আর শহরে এসেছে সার্কাস। চুচুড়ার বাগাযতীন মাঠে চলছে টারজান সার্কাস। রবিবার দিন সার্কাসে উপচে পড়ল ভিড়। 3টি শো হাউসফুল। শীতকে উপভোগ করে সপরিবারের বহু মানুষ সার্কাস দেখতে আসেন। সার্কাসে জীবজন্তু না থাকলেও ট্যাপিজের খেলা, আগুনের খেলা, সাইকেলিং সহ বিভিন্ন রোমহর্ষক খেলা পরিবেশন করছেন মণিপুরী শিল্পীরা। আর আছে জোকারদের হাস্য কৌতুক, যা এক কথায় অনবদ্য। হুগলি থেকে অভিষেক গুপ্তা ও চন্দনা দত্তের রিপোর্ট, হুগলি আপডেট। এখন নিয়ে নেব বিজ্ঞাপন বিরতি। বিরতির পর ফিরে আসছি খবরে। Fasten your seatbelts as you take a tour around your marine wonderland. Spend a day at Aqua Marina and enjoy an array of water slides that give you butterflies in your tummy. Aqua Marina is a holistic weekend destination for friends, family, and couples and offers magic to soothe your body, mind, and soul. Aqua Marina, your customized magician. Welcome aboard and see the magic unfold. শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, পিনিতি ভরসা। হ্যাঁ, পিনিত শপিং সিটি। যে কোনো মরশুমের রেডিমেড জামা কাপড় পাওয়া যায় একই ছাদের তলায়। ছোট থেকে বড়, পুরুষ, মহিলা ও শিশুদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। শীতকালীন যে কোনো শাড়ি, জিন্স, টপ, কুর্তি, চুড়িদার, পাঞ্জাবি মানেই পিনিত শপিং সিটি। আখন বাজার, চুঁচুড়া, হুগলি। অমলা নার্সিং হোম। Enjoy a weekend at Vedam, the paradise of peace. A home away from home. See yourself resonating with the nature. Vedam welcomes you to create your best memories. স্বাস্থ্যই সম্পদ, আর নিজের স্বাস্থ্যকে সুস্বাস্থ্য রাখতে ভারতী ইউনাইটেড স্পোর্টস ফাউন্ডেশন হুগলির সদর শহর চুঁচুড়া ঘড়ির মোড়ের সন্নিকটে আখন বাজার যুগিপাড়ায় আপনাদের জন্য নিয়ে এলো জিম অ্যান্ড ফিটনেস সেন্টার। আমাদের ব্যবস্থাপনায় রয়েছে পার্সোনাল ট্রেনিং, ওয়েট ট্রেনিং, গেইন স্ট্রেংথ, বার্ন ফ্যাট, বিল্ড মাসেল, নিউট্রিশন সলিউশনস, সাইকেলিং। অ্যাডমিশন ফি মাত্র 500 টাকা। জিমের সময় সকাল 6টা থেকে দুপুর 12টা এবং সন্ধ্যে 5টা থেকে রাত্রি 10টা পর্যন্ত। আজই চলে আসুন জিম অ্যান্ড ফিটনেস সেন্টারে।
আমাদের ঠিকানা যোগীপাড়া লেন, আখন বাজার, চুঁচুড়া, হুগলি। মোবাইলের যোগাযোগ 7980858461। জিম অ্যান্ড ফিটনেস সেন্টার। বিরতির পর ফিরে এলাম খবরে। হুগলির রঘুনাথপুরে বার্ষিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলো। হুগলির উত্তরপাড়ার রঘুনাথপুরে মার্শাল আর্ট অ্যান্ড স্পোর্টস একাডেমির উদ্যোগে এক দিবসীয় বার্ষিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতা 2025 অনুষ্ঠিত হলো। এই অনুষ্ঠানের মুখ্য আয়োজক সেন্সি রানা মণ্ডল জানান, এবছর ও তাদের এই বার্ষিক ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, পূর্ব বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, 24 পরগনা থেকে 100 জন প্রতিযোগী এই ক্যারাটে প্রতিযোগিতায় কাতা ও কুমিতে বিভাগে অংশগ্রহণ করে। এই বার্ষিক ক্যারাটে শিবিরের মহিলাদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। শ্রেয়া সাঁতরা, শ্রুতি মণ্ডল, সুমনা মণ্ডল, ববিতা মণ্ডল, সুমনা সাহা, পল্লবী হাজরা, তিতলি প্রামাণিক, রাজ বিশ্বাস, অঙ্কুশ মল্লিকদের ক্যারাটের প্রদর্শন সকলের নজর কেড়েছে। প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীদের হাতে শংসাপত্র ও সম্মানিক তুলে দেওয়া হয়। এই বিষয়ে এই অনুষ্ঠানের মুখ্য আয়োজক সেন্সি রানা মণ্ডল কি জানাচ্ছেন শুনবো। সেন্সি রানা মণ্ডল। আজকে অনুষ্ঠানটা ছিল আমাদের একাডেমির অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম। এখানে বিভিন্ন মানে ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিভিন্ন আমাদের ব্রাঞ্চ থেকে বাচ্চারা অংশগ্রহণ করেছিল। মোটামুটি 100 জনের মতো বাচ্চা অংশগ্রহণ করেছিল। এখানে কাথা কমিটি, ফাইট আর কাথা কমিটি, তারপর অ্যানুয়াল প্রোগ্রাম এগুলো হয়েছিল। এখানে মহিলাদের অংশগ্রহণ চোখে পড়ার মতো, বিভিন্ন জায়গা থেকে মহিলারা অংশগ্রহণ বেশি করেছিল পুরুষের তুলনায়। কৌশিক ঘোষের রিপোর্ট, হুগলি আপডেট। আজ থেকে শুরু হলো চুঁচুড়ায় নরেন্দ্র কাপ মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট বিজেপির হুগলি জেলা নেতৃত্বের উদ্যোগে। বিজেপি হুগলি জেলার নেতৃত্বের আয়োজনে নরেন্দ্র কাপ মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্ট আজ দুপুর 12টা থেকে দুদিন ব্যাপী হুগলি জেলার 8টি মহিলা টিম নিয়ে শুরু হলো চুঁচুড়া স্টেশন সংলগ্ন যুব সংঘের মাঠে। এদিন প্রথম খেলায় মাঠে নামে শ্যামাপ্রসাদ একাদশ বনাম চিত্তরঞ্জন একাদশ। এদিন এই খেলার প্রাঙ্গণে কয়েকশো মানুষ ভিড় জমিয়েছিল খেলা উপভোগ করতে। এদিন এই নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের শুভ সূচনা করেন হুগলি জেলার বিজেপির সভাপতি গৌতম চ্যাটার্জি। উপস্থিত হয়েছিলেন রাজ্য বিজেপির সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহ, হুগলি জেলার বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ, সম্পাদিকা অরূপা সামন্ত, বেবি তিওয়ারি সহ স্থানীয় নেতৃত্বরা। মহিলা টুর্নামেন্ট খেলতে এসেছে আমরা সবাই। আজকে খেলবো টুর্নামেন্ট। তো ফার্স্ট টিম খেলছে, এখন সেকেন্ড টিম নামবো আমরা আছে, আর এখন নেক্সট টিম আছে আরো দুটো। তো খেলবো, কি কেমন খেলো জানি না, অতটা বলতে পারছি না। তো আশা করি সবাই ভালো লাগছে, সবাইকে পাবলিক থেকে ভালো লাগছে খেলতে এসেছি। আমরা দূর থেকে প্লেয়ারগুলো এসেছি। কে কেমন নিজের বেস্ট দেবে জানি না, কিন্তু আমি চাইবো আমার বেস্ট আমি দিতে, এরাও নিজেদের বেস্ট দেবে, এইটুকু বলতে পারি। আমার ম্যামদের ডেকেছি, ম্যামদের জানাই কি মানে প্রণাম জানাই, যাতে ম্যামরা আমাদেরকে আরো আগে জায়গায় আসতে পারে। মানে কত সাইডের খেলা? এটা হচ্ছে 9 সাইড মাঠ। 9 সাইড মাঠ সবাইকে 4টে টিমের খেলা আছে। 9 সাইড মাঠ ডেকেছে ম্যামরা, আমাদের কোনো দূর থেকে ডেকেছে। ম্যামদের চাইবো না আরো আগে আমাদের ডাকতে। তুমি কোন সাইডে খেলো? আমি স্ট্রাইকার খেলবো। মহিলা টিমের হয়ে খেলতে এসেছি এখানে। আমার খুব ভালো লাগছে। এখানে আবার নেক্সট বছরে আবার আমরা এখানে যোগদান করব এই নরেন্দ্র কাপ খেলায়। খেলা হয়ে গেছে তোমাদের? না, আমাদের খেলা এখনো হয়নি। এই ম্যাচের পরে আমাদের খেলা শুরু হবে। কত সাইডের খেলা? 9 সাইডের খেলা। তুমি কোন সাইডে খেলো? আমি স্টপার পক্ষে খেলি। আজকে আমাদের হুগলি সাংগঠনিক জেলার নরেন্দ্র কাপ ফুটবল মহিলাদের আজকে থেকে শুরু হলো। আমাদের যে 7টা বিধানসভার 8টা টিম তৈরি হয়েছে। আজকে বেলা 1:30টার সময় আমাদের এখানে ওপেনিং আমরা করলাম। আমাদের এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের রাজ্যের সম্পাদক মাননীয় দীপাঞ্জন গুহ, উপস্থিত আছেন মহিলা মোর্চার নমিতা নায়েক, আমাদের বেবি তিওয়ারি, আমাদের রাজ্যের মোর্চার যিনি ইনচার্জ আছেন স্বপন পাল, আমাদের মহিলা মোর্চার যিনি সহসভানেত্রী আছেন পলি ঘোষ, এছাড়া আমাদের সুরেশ সাউ এবং জেলার সমস্ত আমাদের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত আছেন। প্রত্যেকের উপস্থিতিতেই আমাদের আজকে ওই উদ্বোধন হলো। আমাদের এখানে একটু বাদে উপস্থিত হবেন মাননীয় মোহনদা এবং সুশান্ত ঘোষ। আগামীকাল পর্যন্ত এই খেলা চলবে, 8টা টিমের খেলা। কালকে আমাদের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হবে 3টের সময়। আজকে মহিলাদের মধ্যে আমাদের যারা
বোনেরা আছে তাদের মধ্যে একটা একতা তৈরি হোক এবং ফুটবল খেলার মাধ্যমে শরীরকে গঠন এবং আমরা স্বামী বিবেকানন্দের নরেন্দ্র কাপ এই হিসেবে আমরা এটাকে পরিচালনা করছি। আমরা আশা করি সবাইকার সহযোগিতা পাবো। আমরা প্রত্যেককেই আহ্বান করেছি এখানে আসার জন্য। আজকে অনেকেই এখানে উপস্থিত আছেন, সাধারণ দর্শকরাও অনেক উপস্থিত আছেন। আগামীকাল পর্যন্ত আমাদের এই খেলা চলবে। হুগলি থেকে শঙ্কর শর্মা ও চন্দনা দত্তের রিপোর্ট, হুগলি আপডেট। এখনকার মতন খবর এই পর্যন্তই। প্রতিদিন দেখুন হুগলি আপডেট। নমস্কার।